নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সোসাইটি ফর দ্য প্রিজার্ভেশন অফ সত্যজিৎ রায় আর্কাইভস এর পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিকভাবে আমাদের সভাপতি শ্রী প্রসাদ রঞ্জন রায় অল্প কিছু কথা বলবেন, তারপরে আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাব। আমি অনুরোধ করব সভাপতিকে। Friends of Rai Society, ladies and gentlemen, I take this opportunity to welcome all of you to this wonderful evening. We had been organizing this kind of an event fairly regularly in the past. Unfortunately, the corona left a big hiatus, and so we are holding this after about 4 years. I am to remind you that when Sri Satyajit Ray, Manikda to Bengal and even to the rest of India, passed on, he left behind a huge quantity of resources, film resources, written resources, his sketches, his notes, the so-called Kheror Khata, which has become quite famous now, and many, many others. And they were badly in need of preservation. So the Rai Society was set up in 1994 with the objective of securing all these and preserving them properly. We had the fortune of having two giants as our first two presidents, Mr. Somnath Chatterjee for the early years and later on Mr. D.N. Ghosh. Unfortunately, the responsibility has now descended upon my shoulders, which are quite frail, though I do not quite look it. But we have been carrying on that work. And over these years, we have been able to have initially annual, but then sometimes after a few years, these events where we have, and we have also at the same time gone ahead producing 7, if I'm correct, 7 of his books which have been reproduced in collaboration with some of the best publishing companies in India. There are still a couple more which are there in store. Now, to come to today's event, I don't have to introduce any of the people who will be coming up here on stage. We all know Srimati Jaya Bachchan, and we also all know that she made her first appearance as Bani in the film John Oronno. In the film Mahanagar. I still remember this was 63. And I still remember when this film came, there was for young Joya Bachchan, there was a cameo role. And the movie had been with us. And now we have a fairly restructured and redesigned Blu-ray film, which will be shown to all of you. So we can be really proud of that. And we are looking forward to that. But before that, we are having a small discussion session with Shandip Rai, Srimati Jaya Bachchan, and Srimati Aditi Rai. And after the discussions, there will be a small break, and then we will go ahead with the production of the movie. Thank you, all of you. And just before I end, I just wanted to remind you of one thing, that Rai Society is a poor organization. It depends on the support of people like you. Over the years, we have
had support from various people. Even in the current year, we have had support from some of you. My job is to remind you that our coffers are fairly empty, and any help from anyone would really be welcome. With these words, let me take you on to the main event of the evening, Srimati Bachchan, Aditi Rai, and Shondeep. Please. হ্যালো, নমস্কার সবাইকে, এবং সবাইকে অনেক ধন্যবাদ গুণীজনদের, দর্শকদের, তারা এসেছেন সময় বের করে। সবাই জানেন যে সত্যজিৎ রায়কে বলা হতো তার নাকি জহুরির চোখ আছে, ট্যালেন্ট চিনে নিতে তার ধারে কাছে কেউ নেই। তো তার জলজ্জান্ত অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি, এবং আমরা চোখের সামনে দেখতেও পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জয়া বচ্চন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তো জয়াদি সময় বার করে এসেছেন, অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের সঙ্গে বাবুদাও রয়েছেন। আমরা অনেক কথা শুনবো, মানে জয়াদির কথা শোনার জন্যই এত লোক এসেছেন। তো এই পারপাসে যে বিষয়টা নিয়ে এসছেন, মহানগরের 60 বছর এবং আগামীকাল সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন, এই পারপাসে কলকাতায় আসাটা মানে অনুভূতিটা কেমন? আমার বাংলাটা খুব ভালো না, তবুও হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? আমার বাংলাটা খুব ভালো না, কিন্তু খুব বাজেও না। ফার্স্ট, বাবু যদি আমাকে ডাকে আমি না করতে পারবো না, পারি না। আমি ওকে এই সাইজে দেখেছি। I was not much taller, but আর মানিক কাকুর সাথে অনেক দিন দেখা হয়নি, শরীর খারাপ ছিল, কিন্তু যতবার সেই সময় কলকাতায় আমরা আসতাম আর আমি নিশ্চয়ই দেখা করতাম, and he was so affectionate. তাই I think it's an honor that you thought that I should be here. As you said, it was a cameo. I'm very offended by that word because that was my debut. Anyway, thank you for giving me the honor and inviting me. জয়দি, মহানগরের সময় যখন কাজ আপনি করলেন প্রথম, আপনার ক্যামেরার সামনে আসা, মানে অভিনয়ের আগ্রহটা কি সেই সময় থেকে শুরু হলো না? একদম না। আচ্ছা, একদম না। রুমা পিসি, রিঙ্কুদি আর রবি কাকু, 3 people who are responsible. আর তারপরে আমার বাবা। আমি কনভেন্ট স্কুলে পড়তাম যখন আমি মানিক কাকুর সাথে ফার্স্ট টাইম দেখা করতে যাই। I was like any young teenager, not so interested.
Robi Kaku and Rinkudi bribed me with a lot of Cadbury chocolates that you're not going to speak. চুপচাপ থাকবে। Anyway, I mean, তারপরে যখন অফারটা আসলো আমার আই ওয়াজ এ লিটল নার্ভাস, কেন আমি কনভেন্ট স্কুলে পড়তাম, ভাবছিলাম কি যদি কাজ করি সিনেমায় নানসরা রেগে যাবে, ইউনো দোজ ডেজ। আমার বাবা আমাকে বললেন, ইটস অ্যান অপরচুনিটি অফ আ লাইফ টাইম, ইটস আপ টু ইউ, ইফ ইউ আস্ক মি অ্যাজ ইয়োর guardian, I would say, don't let an opportunity go. So that was it. সেই এরকম ভাবেই শুরু হলো। মানে আমার ইংরেজিটা মধ্যে মধ্যে বলবো, না প্লিজ না ফরগিভ কোনো মি। প্রবলেম নেই, যেরকম ভাবে কমফোর্টেবল। আমি বাবুদার কাছেই শুনছিলাম যে এরপর তো আপনি পরে পুনেতে ভর্তি হন, মানে ফিল্ম হ্যাঁ, ইনস্টিটিউটে। তখন আই আস্কড বানি কাকু আমাকে একটা রেকমেন্ডেশনের লেটার দাও। হি রোট আ লেটার, ইউ ডোন্ট নিড এনি ইনস্টিটিউট। এক্স্যাক্টলি, এটাই শুনেছিলাম আর কি, যে তারপরেও আপনি মানে এই প্রথাগত শিক্ষাটার মানে প্রয়োজনীয়তাটা বোধ করলেন কেন? না, আসলে দ্যাট ওয়াজ অলসো একটা, ইট ওয়াজ আ চান্স, আই জাস্ট টুক আ চান্স। কেন আমি কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না কি অ্যাক্টিং শেখানো যায়। তো আমি ভীষণ কিউরিয়াস ছিলাম, অ্যান্ড সেই জন্যে আমি গেলাম। আর আমি ভেবেছিলাম দ্যাট ঠিক আছে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কলেজে এত বেশি কিছু হয় না, ভাল না লাগলে চলে আসবো। বাট ফর্চুনেটলি খুব ভাল লাগলো, থেকে গেলাম। মানে থেকে গেলেন, তারপরে হ্যাঁ। আর মানি কাকু আসলো ইনস্টিটিউটে, অ্যান্ড আই ওয়াজ সো প্রাউড। বাবুদা মাইকটা নিন। আমাদের ব্যাচে ড্যানি ডেনজংপা, অনিল ধাওয়ান, সুভাষ ঘাই ছিলেন? না না, সুভাষ ঘাই আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র, অনেক সিনিয়র। ফার্স্ট ব্যাচ ইনস্টিটিউটের সুভাষ ঘাই, আসরানি, এরা সব ফার্স্ট ব্যাচের, আমি অনেক পরে। তো মানিক কাকু যখন গোপী গায়ন বাঘাবাইন নিয়ে আসলেন, সো আই ওয়েন্ট টু দি এয়ারপোর্ট টু পিক হিম আপ। I was very happy and I felt very proud walking in. And it was quite a sight because, you know. তো প্রথম যেদিন মুখোমুখি হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের, কোথায়? মানে যেদিন, শুটিংয়ে? হ্যাঁ, আমি শুটিং মহানগরের টুটিং সময়। কিচ্ছু করিনি, আমি খালি ঘুরে বেড়াতাম। আচ্ছা, আমরা তো সবাই জানি যে বাচ্চাদের থেকে সত্যজিৎ রায়ের ওই অভিনয়টা বের করে নেওয়াটা একটা মারাত্মক একটা ওনার স্কিল ছিল, ভীষণ দক্ষতা ছিল। তো আপনিও বাচ্চাই ছিলেন, একদম কিশোরী, টিনেজার। তো কিভাবে আপনার থেকে অভিনয়টা উনি বের করে নিয়েছিলেন, মানে ওই নুয়ান্সেসগুলো? ফার্স্ট শট ফিল্মের was I think it was me and was it, হ্যাঁ, I think অনিল কাকু, মি। আর ওই বই পড়ছি না, চুল ধরে টানা? না না, এনিওয়ে। আর আমি তখন চশমা পরতাম, মানে পড়াশোনা করতে গেলে চশমা পরতাম। তো মানে কাকু বলে, তুমি চশমা পরো? আমি বললাম, কখনো কখনো যখন পড়তে হয়। পরো পরো পরো। সো আই ওয়াজ কোয়াইট হ্যাপি অ্যান্ড আই থট ইট ওয়াজ, ইউ নো, দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট শট। আমাকে কোনো দিন কী করে কাজ করতে হবে, কি বলতে হবে, কোনো দিন বলেননি। একদম মানে ওই ছেড়ে দিয়েছিলেন আর কি সেটে। হ্যাঁ। আর এরপরে তো মানে আমরা আপনাকে কোথাও মানে বাংলা ছবি, মানে আপনি পুনেতে চলে গেলেন, তারপর বাংলা ছবিতে আমরা কেন পেলাম না আপনাকে? করেছি, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও পেলাম না। করিনি কিছু ছবি। হ্যাঁ, আপনি যেরকম রবি ঘোষের ছবি যুধিষ্ঠির, ধন্যী মেয়ে করলাম। ধন্যী মেয়ে ছিল, সাধু যুধিষ্ঠিরের কর্চা। হ্যাঁ, ওইটা করলাম। তারপরে আরো দু তিনটে ছবি করেছি, আমার নামগুলো মনে নেই। হ্যাঁ, ধন্যী মেয়ের কথা তো বললেন। হ্যাঁ, আরো করেছি, একটা দুটো ছবি করেছি। একটা জননী বলে কোনো ছবি ছিল একটা, হ্যাঁ, 78 দিন পরে। হ্যাঁ, কারেক্ট। ছবিগুলো চলেনি, তাই অত মনেও নেই কারণ। এই দুটো ছবিই চলেনি, জননীও চলেনি, 78 দিন পরেও চলেনি। আর হ্যাঁ, তাই করলাম।
এখন না কেউ কোনো তারপরে কোনো অফার আসেনি আসলে। আমার মনে হয় কি একটা স্টাইল অফ অ্যাক্টিং হয়তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল, সো দে ডিডন্ট থিঙ্ক আই ওয়াজ গ্ল্যামারাস ইনাফ টু বি আ পার্ট অফ। কিন্তু আপনি তো বম্বেতে নায়িকার সংজ্ঞাটা বদলে দিয়েছিলেন, মানে দ্য গার্ল নেক্সট ডোর সংজ্ঞাটা তো আপনার সঙ্গেই এলো, মানে ছোটখাটো মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে, মানে যেভাবে বম্বের নায়িকাদের লোকে দেখতে অভ্যস্ত বা যেরকম স্টিরিওটাইপ যেটা থাকে সেটা তো ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। হ্যাঁ, কেননা আমি শুরুর থেকে আমি আর ইচ্ছেই ছিল যে আমি নর্মাল কাজ করব, নর্মাল লুকিং করব, ন্যাচারাল করব, আদারওয়াইজ করব না। তো আমি একটু ডিফিকাল্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর। বাবুদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বোধহয়। আচ্ছা, আমি তো বলি যদি আর একটা বলবো, এই যে রবি ঘোষের সাথে কাজ করা বা উত্তম কুমারের সাথে কাজ করা, এই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি একটু শেয়ার করেন আমাদের সাথে। ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি না যখন ছবিতে কাজ করি, আর স্পেশালি সেই সময় এত বেশি বেশি সিরিয়াসলি বসে ভাবা, চিন্তা করা, প্রিপেয়ার করা এসব করতাম না। আই প্রিফার্ড অ্যাক্টিং ইমপ্রম্পটু and I hated dialogues. তো যখন যে ছবিতে উত্তম কুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, মানে এত বড় বড় অ্যাক্টার্সরা থাকে তখন স্টলওয়ার্স, আর আমার তো কিছু বলার দরকারই হতো না। সো আই ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল, আই ওয়াজ ভেরি লাকি। মহানগরের প্রসঙ্গে যদি আসি, যে মানে আমরা এমনি ইউজুয়ালি দেখি যে যে কোনো মাস্টারপিস তো তার সময়কে ছাপিয়ে যায় বা সেই সময়টার কথাও যেরকম বলে, প্লাস সেই সময়টা থেকে অনেকটা এগিয়ে যায় আর কি। তো মহানগরের যে সমস্যাটা, যে একটি মেয়ের লড়াই, তার বাইরে কাজ করা, তার পুরুষ ইগো সেটাকে সামলানো, পরিবারের অনেক ধরনের মান অভিমান মুখারি সেটাকে সামলে তার নিজের কাজের জায়গায় নিজেকে আলাদা করে দেখা, সেখানে তার একটা নিজস্ব আইডেন্টিটি। বা এখানে একটা ডায়লগ যেটা আপনার মুখেও আছে মহানগরে, যে বলছে এত পড়াশোনা করে কি করবি, অনিল চ্যাটার্জি বলছেন এত পড়াশোনা করে কি করবি, সেই তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে। তখন আপনার ডায়লগটা ছিল শেখায় তো, তো আমি বলছি কী শেখায়, বলছে হাঁড়ি ঠেলা শেখায় স্কুলে, ডোমেস্টিক সায়েন্স। এই ডায়লগটা আপনার মুখে। তো এই লড়াইটা আর কি মহানগরে আপনার কি মনে হয় সেটা এখনো প্রাসঙ্গিক, মানে এই রেলেভেন্সটা রয়েছে? হয়তো রয়েছে, খুব প্রত্যেক স্টেটে, খুব রুরাল এরিয়াতে, ইন্টিরিয়ারে, কিন্তু শহরে অনেক কম হয়ে গেছে। আর আজকাল আমার মনে হয় মেয়েদের কাজ করতে হয়, কেন এক তো লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে, লিভিং হ্যাজ বিকাম সো এক্সপেন্সিভ, বাড়িতে একটা লোক কাজ করলে তো ওইটা পুরো হয় না। দিস ইজ হাউ আই ফিল। তাই জন্যে আমার আজকাল মেয়েরা সব কাজ করে, ইন হোয়াট এভার, মানে ইট ডিপেন্ডস এডুকেশন এর উপরে, কত এডুকেশন, তারপরে সেই নিয়ে ওরা। শুধুমাত্র কি ইকোনমিক প্রয়োজনেই কাজ, মানে অর্থনৈতিক কারণেই মেয়েদেরকে কাজ করতে হয়, নাকি আমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি এটাকে এক্সপ্লোর করব কাজ যারা করে? পড়াশোনা করেছে অফকোর্স, যারা পড়াশোনা করেছে অফকোর্স, কিন্তু যারা পড়াশোনা করেনি তারাও কাজ করে। আজকাল আপনি দেখবেন, আমি জানি না এখানে কি হয়, কিন্তু বম্বে টম্বের মতন জায়গায় বাড়িতেও যারা কাজ করে, রাঁধুনে কিংবা বাড়ি ধর পরিষ্কার করা, ওদের না একটা আলাদা হাব ভাব, there's a lot more dignity, ওই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা, ওই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স। হ্যাঁ, আর আমার মনে আছে অনেকেই মহিলারা যারা বাড়িতে কাজ করেন, তারা যা আর্ন করবেন তার থেকে একটু বের করে লুকিয়ে রেখে দেন। তারপরে নোটবন্দি হলো তো সব বেচারিরা, দে লস্ট অল দের মানি। আর তারপরে কোভিডের সময়ও, সো অল দ্যাট পিরিয়ড ফর দ্য লাস্ট আমার মনে হয় 6-7 years, ইটস রিয়েলি বিন টাফ অন দেম। কিন্তু আমি ওদের যখন দেখি, আই সি কনফিডেন্স, আর একটা যে দে ডিকটেট টার্মস,
এই করব, এই করব না, এতক্ষণ কাজ করব, এতক্ষণ কাজ করব না, এই করব না, ওই করব না, which is so nice. I think that I feel আমার মনে হয় মহানগর was a very modern film in terms of showing ki women empowerment ki hoy, you know, the change that comes into her, the kind of problems she faces and how she sort of stands up. It was a very, very modern film for at that time. মহানগরে যখন নিজেকে প্রথম মানে স্ক্রিনিংয়ে দেখলেন, নিজেকে ক্যামেরায় ফার্স্ট টাইম দেখে কতটা এক্সাইটেড ছিল বা কীরকম লেগেছিল? নিজেকে লজ্জা লেগেছিল, প্রাউড ফিল করেছিলেন? নাথিং। তারপর সুব্রত মিত্রর ক্যামেরায় আবার আমি খুব জ্বালাতাম ওনাকে। হ্যাঁ, কীরকম একটু শুনি। ওই ক্যামেরার পেছনে বসে এসব করতো, আমি এতক্ষণ সময় লাগাচ্ছ তুমি লাইটিং করতে, আমার পেশেন্স নেই আর। I was actually like a child on the set. একবার মনে আছে বোধহয় খাটটা পড়ে গেছিল একটা, মনে আছে সেই ক্যামেরা খাটানোর পর খাটটা কোল্যাপস করলো, তারপর সুব্রত মিত্র টিত্রকে নিয়ে। বাবুদা কি রেগুলার সেটে যেতেন? না, আমার একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট মনে পড়ছে। সেটা হচ্ছে যে একটা দৃশ্য ছিল, অনিল দা মাধবীদির একটা দৃশ্য ছিল, সেটা তোলা হলো এবং তারপর বাবা চাইলেন যে পেছনের ঘরে মানে পাশের ঘরে জয়াদি পড়ছেন জোরে জোরে, মানে মুখস্থ করছেন আর কি, সামনে পরীক্ষা মুখস্থ করছেন। তো বাবা ওই সিনটা হয়ে যাওয়ার পর জয়াদিকে ডেকে বললেন, জয়া আমি তোর একটা অডিও ট্র্যাক নেবো আর কি, তুই পড়ছিস যেটা আমরা পেছনে প্লেস করবো এই সিনটার পেছনে, তো তুই যে বইটা পড়ছিলিস সেটা পড়, আমরা একটা অডিও ট্র্যাক নেব। তো জয়াদি বসলেন, মাইকটা সামনে দেওয়া হলো, উনি সামনে বইটা নিলেন, তো বাবা বললেন পড়। তো জয়াদি পড়ছেন, হঠাৎ একটা পয়েন্টে তা বাবা এই এটা কি করলি? বললো, বাবা এ কি পড়ার সময় মুখে মাছি ঢুকতে পারে না? এটা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে, তখন আমার 10 বছর বয়স। I don't remember this at all. মানে আপনি কি খুবই মানে ওই যেরকম আমরা সাধারণত দেখি, মানে আমরা যে মিলি দেখেছি, মিলির জয়া ভাদুরী, মানে সেটাও কি পার্সোনাল লাইফে ওইরকম খুব টকেটিভ? রাধার যে পুরনো মানে শোলের রাধার যে ফ্ল্যাশব্যাকটা, মানে ওইরকম টকেটিভ, ওইরকম বাবলি, ওটা কি মানে তখন? Maybe bubbly, extrovert definitely, talkative না। এখন তো সেটা এখন আমি বুঝতেই পারছি, এখন অনেক প্রিসাইজ কম হয়ে গেছে, এখন অনেক কম হয়ে গেছে, বাট নট ভেরি টকেটিভ। ওকে। তো আর ওই সেটে মানে ওই আহ্লাদিপনাটা, ওই প্যাম্পার্ড, ওই বিষয়টা সবসময় ছিল, মানে সেটা তারপরেও মানিক কাকুর কাছে এসে সেই জায়গাটা মানে সবসময় কি মানে যখন দেখা হতো পরবর্তীকালে, তখনও কি ওই রকম সেই নস্টালজিয়াটা কাজ করতো? কি ধরনের ইন্টারাকশন ছিল? কি করে বলি, সো পার্সোনাল, না মানে খুব ডিফিকাল্ট ডিসক্রাইব করা, একটু আহ্লাদি ছিলাম। আচ্ছা। না, আমার একটা মনে আছে সেই কোলাবার কর্নারে একটা বইয়ের দোকান ছিল, আমি জানি না তোমার মনে আছে কিনা, নানা রকম ম্যাগাজিন পাওয়া যেত এবং খুব একটা ইম্পর্টেন্ট মানে পেভমেন্ট, একটু ঠিক পেভমেন্ট বলা যায় না, একটা শপ কিন্তু। তো সেখানে আমরা ভীষণ যেতাম, সেখানে বাবাও যেতেন, তখন তাজে উঠেছেন, হেঁটে চলে গেলেন কোলাবাতে ওই কর্নারে। তো আমার পরিষ্কার মনে আছে যে বাবা, আমরা সব রয়েছি, বাবা একটা বোধহয় ম্যাগাজিন উল্টে পাল্টে দেখছেন, হঠাৎ সে দূর থেকে মানিক কাকা বলে মানে জয়াদি পাস করছিলেন গাড়ি করে, তো গাড়ি থামিয়ে সেই এইরকম একটা ব্যাপার ছিল, বুঝতে পারছো? মানে আমি না, I would hug অদ্ভুত। him. I took a lot of liberties with him. মহানগরের আর যারা কাস্ট, তাদের সঙ্গে আপনার বন্ডিংটা কিরকম ছিল? বেশি তো ছিল না, আমাদের কি 2-3 প্যারেন্টস, বেশি জন তো ছিল না। মাধবীদি, হ্যাঁ, খুব। অনিল চ্যাটার্জি, বা ওই বাচ্চা ছেলেটি মানে যে ভাইপো। আচ্ছা, এখন আমি তাকে একবার ডেকে নিই, সে কি আছে? একটু ডেকে নিতে হবে, খুব ভালো হয়। Oh প্রসেনজিৎ, my God.
ওপরে কি ছবিটা চেঞ্জ করা যায় স্ক্রিনে? এসো এসো এসো, একবার 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 এসে 2 মিনিটের জন্য। মাই গড, এই তো ওপরে ছবিটা। আরে বাপরে বাপ। হ্যাঁ, মিল আছে, মিল নেই নিশ্চয়ই আছে, অবশ্যই আছে। ঠিক আছে, গিয়ে বসো, চলো। প্রসেনজিৎ সরকার। থ্যাংক ইউ। এটা আমার সারপ্রাইজ ছিল জয়তী। এই বাচ্চা মানে উনি মানে ওনার সাথে না, মানে ওই বাচ্চাটার সাথে আপনার কি ধরনের কিরকম ইয়ে হতো ইন্টারাকশন, মানে ওটা তো কাছাকাছি বয়স ছিল, বা বাবুদা যখন সেটে আসতেন? তো বাবু ওয়াজ অলওয়েজ ভেরি কোয়াইট, শান্ত। ভীষণ শান্ত, চুপচাপ এক জায়গায় বসে দেখতো। আই ওয়াজ এ বিজি বডি, আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম, সকলকার সাথে কথা বলতাম। একদম কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের কাছে কাজ করার পর তারপর পুনেতে চলে যাওয়া, সেখানে পড়াশোনা, সেটা এক ধরনের পরিবেশ। তারপরেই বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, মানে ছবি মানে ওই ইন্ডাস্ট্রিগত যে একটা ডিফারেন্স, বা ছবি বানানোর ক্ষেত্রে যে কোয়ালিটিভ ডিফারেন্স, এগুলো কিভাবে টের পেয়েছিলেন বা কোপ আপ করেছিলেন? না আসলে আই ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। আমি মহানগর করার পর কলকাতায় যেই ছবিগুলো করেছিলাম তাও খুব সিলেক্টিভ ছিলাম, আর বম্বেতে যখন ছবিগুলো করলাম, ঋষিকেশ মুখার্জি, ইট ওয়াজ অসিত সেন, আজকাল নামগুলোও ভুলে যাই। তো মোস্টলি অ্যাকচুয়ালি ইটস নট আ নাইস থিং টু সে, বাট বেঙ্গলি সেন্সিবিলিটিসের ডাইরেক্টরসদের সাথে বেশি কাজ করেছি। তো আই ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল। কিন্তু পাশাপাশি তো আপনি মনমোহন দেসাই এদের সাথেও কাজ মনমোহন করেছেন। দেসাইয়ের সাথে আমি কাজ করি, ও প্রকাশ মেহরা জঞ্জির। ভেরি হ্যাঁ রিল্যাক্টেন্ট। হ্যাঁ। আচ্ছা। আসলে আমি জঞ্জির করতে চাইছিলাম না, আমি বললাম আমার কোনো রোল নেই, আই ডোন্ট ওয়ার্ক ইন মেল ডমিনেটেড ফিল্মস। তো আমাকে সলিম জাভেদ বললো প্লিজ কর দিজিয়ে, নো হিরোইন ইজ অ্যাগ্রিং, অমিতাভ জি ইজ ইন দ্য ফিল্ম। आई सेड सो आई नहीं कर दीजिए प्लीज़, ये बहुत अच्छी फिल्म है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमिताभ जी ऑल्सो, ही इज़ गॉट अ फैंटास्टिक रोल एंड देयर इज नोबडी एल्स हु इज रेडी टू डू इट। तो আমি রিলাক্টেন্টলি করেছিলাম ওই ছবিতে কাজ। কিন্তু রমেশ সিপ্পির ক্ষেত্রে তো সেটা মানে শোলে তো না সেটা ওয়াজ ভেরি সিম্পল, দেয়ার ওয়াজ হার্ডলি এনিথিং ফর মি টু ডু। কিন্তু যেটুকু ছিল সেটুকুই তো মানে আমাদের ভেতরে একদম রয়ে গেছে স্মৃতিতে, মানে ইটস মোর ফর ভিজুয়াল এফেক্ট দ্যান অ্যাক্টিং রিয়েলি। রাইট। মানে সেটা ছাড়াও মানে ওই যে একটা ভীষণ নীরব আর কি, মানে ওই ডায়লগ খুব কম, এবং তার সঙ্গে ওই মানে যে ডিফারেন্সটা, মানে ফ্ল্যাশব্যাকের যে ডিফারেন্সটা, সেটা তো মারাত্মক একটা ডিফারেন্স ছিল আর কি, যে ওই বাবলি মেয়েটা আস্তে আস্তে এরকম হয়ে গেল, ওই ট্রান্সফরমেশনটা। তো সেই জায়গায় মানে সেইগুলো করতে কতটা এনজয় করেছিলেন? আই ডোন্ট নো, আমি না খুব ভেবে কাজ করি না, যা ভাল লাগে করে দিই, আমি খুব বেশি ভাবি না। সিনেমা, বাংলা সিনেমা দেখেন প্রচুর নাকি? এখন তো দেখি না, আচ্ছা। আগে দেখতাম। মানে কতদিন আগে বন্ধ করেছেন দেখা? অনেক দিন। কেননা আজ আমি এটা বলছি লোকেদের ভাল লাগবে না, কিন্তু বাংলা সিনেমা আগে যখন দেখতাম যে জিনিসটা ভালো লাগতো, আজকাল ওই সিনেমা ওই সব তো আমি বম্বেতে হিন্দি সিনেমাতেও দেখিনি। There's not much difference really.
তাই জন্য অত ইন্টারেস্ট হয় না। আমি আই থিঙ্ক লাস্ট ঋতুর ছবি একটা খুব ভালো ছবি করেছিল, ওইটা তো রিলিজই করতে পারলো না, ওটা হিন্দি আর বাংলা দুটোতেই করেছিল, ওটা রিলিজই করতে পারলো না। ঋতু ওয়াজ ভেরি গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই সত্যজিৎ রে, গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড। ওর ক্রাফট ওয়াজ কমপ্লিটলি, যেভাবে স্ক্রিন প্লে লিখতো কিংবা ডায়লগ লিখতো। তারপরে আমি ঋতুর পর হয়তো দেখিনি কোনো বাংলা ছবি। সত্যজিৎ রায় এমন কোন ছবি আছে যেটা দেখে আপনার মনে হয় ইস, এটাতে আমি থাকলে ভালো হতো, বা না, এই এইসব cast, আমি এরকম এসব কিছু মনে হয় না? কারণ এই খালি সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখলে দিস ইজ মাই ফেভারিট ফিল্ম, নেক্সটটা যখন আসলো নো আই থিঙ্ক দিস ইজ মাই ফেভারিট ওয়ান, মানে কোনটা ফেভারিট, সবই তো ফেভারিট। মানে আলাদা করে আপনি বলতে পারবেন না যে কোনটা আপনার খুব ফেভারিট? Impossible. বা কোন চরিত্রটা আপনার খুব ফেভারিট? সত্যজিৎ রায় ক্রিয়েটেড কোন চরিত্রটা আপনার খুব দেবী। ফেভারিট? হ্যাঁ, দেবী দেবী। আচ্ছা, আমার খুব ভালো লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি আমার ইনস্টিটিউট, যখন আমি ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করছিলাম তখন ধৃতির সাথে মানিক কাকু ওয়াজ মেকিং আ মুভি। হি সেড, যদি তুমি কাজ করবে? আমি বললাম হ্যাঁ করবো। তারপরে আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্ড, হি চেঞ্জড। হু ওয়াজ জয়শ্রী ওয়াজ উইথ ইউ না? Yeah. So he changed. So I was very angry. I said, তুমি at least phone করে তো বলবে that now I've changed the heroine, I'm taking somebody else. It is not necessary. Okay. বাবুদা, আপনার কোনো ইচ্ছে, মানে কোনো রকম কোনো কোথাও ইচ্ছা আছে যে জয়দিকে নিয়ে একটা কাজ করার? তাহলে আমরা আবার এই সময় জয়দিকে না, না, এবার একটু বাংলা একটু ছবিতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে না? এবার একটু হচ্ছে, হ্যাঁ। আমরা এটা মানে উস্কে দেবো এবং আপনাকে খোঁচাতেও থাকবো আর কি, যে জয়দিকে আমরা একটু আবার বাংলা ছবিতে দেখতে চাই। এবং একটু আগে আপনি যেটা বলেন, জয়দি এত সুন্দর বাংলা এখনো বলেন। হ্যাঁ, না, যখন খুব বলেই দিলেন জয়দি যে আমাকে না করতে পারেন না, তাহলে আমার মনে হয় একটা অফার দিলে সাথেও না করতে পারবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক। আসলে আমার বাড়িতে কেউ বাংলা বলে না, আমি যে একটু একটু বলেন, খুব বাজে বাংলা কিন্তু বলেন, চেষ্টা করেন খুব। আর আজকাল খুব বেঙ্গলি ফিল্ম মেকার্সদের সাথে কাজ করছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাংলা ছবি যখন নতুন কোনো বাংলা ছবি রিলিজ করে, আমি যে কিন্তু টুইট করেন, মানে খুব মানে আচ্ছা। ইম্পর্টেন্ট ছবি, হ্যাঁ, মানে যে উইশ সোশ্যাল করে, মিডিয়াতে নেই তো আমি এসব দেখিও না। উইশ করে, বিশেষ করে বুম্বাদা, মানে প্রসেনজিৎ হ্যাঁ, he is very চট্টোপাধ্যায়ের fond ছবি। of him. হ্যাঁ, মানে ওটা মানে খুব সিনসিয়ারলি টুইট করেন, উইশ করেন, এটা করতে থাকেন আর কি। আচ্ছা, আমরা একবার একটা শাবানা আজমির একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম যে শাবানা আজমি পুনেতে ভর্তি হয়েছিলেন বা অভিনয়ের ইচ্ছে তার জেগেছিল আপনার অভিনয় দেখে। তো এই যে এই ইন্সপিরেশন আপনি অনেকের, মানে এই বিষয়টাকে কিভাবে, মানে না, কিরকম মনে হয়? আমাকে শাবানা বলল दैट मैंने आपको देखा तो मुझे लगा अगर ये कर सकती है तो व्हाई कांट आई डू इट, एंड शी स्टिल सेज द सेम। So but I was very upset. Manika ko made Shatranj ki Khiladi, and I said, he never thought of me. তো আমি তারপরে ভাবলাম হয়তো মেবি আই ডিডন্ট লুক দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্যাট পিরিয়ড, তাই না? বাবুদা, আপনি বলুন, কাস্টিং এর সময় আপনি তখন কোথায় ছিলেন যখন সত্যজিৎ রায় কাজ casting এর সময় আমি করতেন? কোথায় আপনি থাকবো, ধারে কাছে থাকতেন তো, ছিলাম ধারে নিশ্চয়ই। কাছেই তো ছিলেন। হ্যাঁ। তাহলে আপনিও একবার বলেননি জয়দির কথা? আমি ওসব ভুলে বাবা- গেছে, ভুলে গেছে। আমি বললাম অমিত জিকে দিয়ে ভয়েস ওভার করালেন, and I am here. I was very upset. আমি জয়দির গেছিলাম রাজকমল স্টুডিওতে দেখা করতে, I told him also. আচ্ছা, Very upset তখন with কি you. বললেন, উনি কি বললেন? Ha ha ha. না, জয়দি সবসময় কাট কাট করে কথা বলতেন, কোনো অসুবিধা নেই, এখনো বলেন। আমরা তো জয়দির অনেক গল্প শুনলাম। বাবুদা, আপনার কি আমার একটা এই বিষয়ে যদি ইনসিডেন্ট খুব মনে আছে মহানগরে।
ওই সাবান মুখে দিয়ে যে বাথরুমের ভিতরে after the shot was done, I had the pleasure, he came and hugged me. Wow. মুখটা ধুয়ে নাও এখন. So it was, you know, I mean, these are little things that remain with you. কিন্তু মানে আমি শুনেছি যে ঋষিদা যখন কাজ করতেন তার পাশে একটা চেস বোর্ড থাকতো অফ ক্যামেরাতে, সেটা সম্বন্ধে একটা কেউ কিছু জানে কি? আমার মনে হয় সেটা তুমি যদি একটু বলো খুব ভালো হয়। He used to play. মানে এক একটা শট দিয়ে এক একটা চাল দিতেন। Amazing. It was camera, action, sounds cut, close में जाओ. প্রডিউসারের টাকা ওয়েস্ট করতেন না। সাউন্ড শুনে চেস খেলছে, সাউন্ড শুনে বলে দিত যে ঠিক হচ্ছে কিনা শট, হ্যাঁ বন্ধ কর। আর খুব বেশি অ্যাক্টিং করলে রেগে যেত। এত অ্যাক্টিং করার কি দরকার, অ্যাক্টিং করো না। এখন এই মানে এখন যারা কাজ করছেন যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা, কাদেরকে মানে আপনার পছন্দ হয়, মনে হয় যে খুব প্রমিসিং, বা এদের কতটা ওয়েল ইকুইপড মনে হয়? আসলে কি হয় আজকাল জানতে পারি না কে কার নাম কি, মানে আজকালকার মেয়েদের দেখলে সব দে লুক অ্যালাইক। হ্যাঁ, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটিটা খুব কম। মানে আমাদের সময় বলা যেত একটু ডিফিকাল্ট। ভাল লাগে, লাইক আলিয়া ভাট, নাইস, দিস সামথিং ইউ নো, বাট একটু বড় হলে দেখবো কি কাজ করে। এখন তো ভাল লাগে, লাইক কাজল ভাল লাগে, very spontaneous, very free in front of the camera. তো নামও মনে থাকে না আজকাল, এত বেশি মেয়ে, every second মেয়ে is becoming a heroine. কলকাতায় এখনকার জেনারেশনের অভিনেতা অভিনেত্রীদের আমি সম্বন্ধে কোনো দেখি আইডিয়া আছে? কারুকে দেখি। ওকে। আমি যখন জয়ব্রতর ছবিটা করলাম তখন জুনের সাথে কাজ করেছি, ইট ওয়াজ ভেরি নাইস। আর কে ছিল মনে নেই, ইট ওয়াজ ভেরি নাইস। আই এম কমফোর্টেবল অন দ্য সেট, আমি ভীষণ কমফোর্টেবল, কিন্তু আমাকে বেশি অ্যাক্টিং করতে গেলে গন্ডগোল, তখন I get a bit offended. মানে যখন সত্যজিৎ রায়ের কাছে আপনি প্রথম কাজ শুরু করলেন, মানে প্রথম যখন কাজ করলেন, বাড়িতে কিভাবে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পেলেন? মানে আপনার বাবা এরা কি বললেন আপনার কাজ দেখে প্রথম? কিচ্ছু না, কেউ কিচ্ছু বলে না। রবি ঘোষের সাথে আপনার খুব পারিবারিক একটা আপনাদের বন্ধুত্ব ছিল আর কি, মানে রবি কাকু বলতেন কি আপনি? মানে রবি কাকু কি বললেন আপনাকে আপনার কাজ দেখে? কেউ কিছুই বলছেন না? নাকি আপনি কিছু বলবেন না? না, কেউ কিচ্ছু বলেনি। না, এই রবি কাকার সঙ্গে কানেকশনটা কিভাবে হয়? এটা আমার ঠিক। বিকজ অফ তপন কাকু, তপন সেনা, নির্জন সৈকতের সময় তপন সেনা। Okay. তখন আই থিঙ্ক বাবার কোন বইটা পাবলিশিং এর জন্য আমরা এসেছিলাম, তপন কাকু শুটিং ইন পুরী, নির্জন সৈকত, সেখানেই আমার রিঙ্কুদি, all three of them I met that time. ছোটবেলাটা কি মানে কলকাতায় তো কাটেনি, মানে বাইরে না, কেটেছে? কোনোদিন না, হ্যাঁ। জন্মও কলকাতাতে হয়নি। ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছে? নাগপুর, ভোপাল। আচ্ছা, মানে বাংলাটা শিখেছেন বাড়িতে, বাংলা চল ছিল বাড়িতে, বলে? হ্যাঁ। এখন প্র্যাকটিস নেই, কেউ বলে না, কিন্তু মার সাথে দেখা করতে গেলে বাংলায় কথা বলি। কথা বলতে হয় না বলি, আচ্ছা। বলি সিম্পল বাংলা, আপনাদের মতন এত ডিফিকাল্ট বাংলা বলতে পারবো না। জয়দি কি আর কিছু বলবেন, মানে এই যে আজকে আসা বা আপনার এই অনুভূতি, এত মানুষ এসছেন আপনার কথা শুনতে?
আমি এসছি ফার্স্ট বিকজ আই কান্ট সে নো টু বাবু, অ্যান্ড সেকেন্ডলি বিকজ ইটস মানিকা। I don't need any other. It's wonderful. তাহলে বাবুদা আমরা কি এখন একটা ওই ব্রেকটা নেব, তারপর হ্যাঁ, আমি যাই না, মানে অমিতাভ, মানে আমরা কি একটা দুটো, বেশি না, একটা দুটো কি প্রশ্ন নিতে পারি, যদি সেরকম একটু যদি কারোর ইন্টারেস্ট থাকে, মানে কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার নয়, খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন্স, যদি বেশি না, মানে ধরো মিনিট 10 ম্যাক্সিমাম, তার থেকে বেশি নয়। খুব নেসেসারি ফিল করলে জিজ্ঞেস করবেন, হ্যাঁ, জবরদস্তি সেই কোনো ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি। তো ভাবছি বাবু, আই থিঙ্ক ইটস ওভার। কি অমিতাভ? না না, কেউ না। কেউ না। ধৃতিদা কিছু বলবে? না, একজন বলছে আপনাকে বাংলাতে দেখতে চান, হ্যাঁ, বাংলা ছবিতে। ভালো ছবি পেলে দেখবেন, বলুন। আপনি তো কনভেন্ট স্কুলে পড়াশুনো করেছেন, আর এখানে চরিত্রটা হচ্ছে একদমই প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা পরিবার, যারা মানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তো এই জন্য কি আপনাকে কোনো সেলফ গ্রুমিং করতে হয়েছিল বা না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু আচ্ছা, না, আচ্ছা, আচ্ছা। মানে এই জন্য কোনো গাইডলাইন যে এরকম? কিচ্ছু না। আচ্ছা, এত বেশি ডায়লগও ছিল না আমার। ঠিক আছে। তবে রিমার্কেবল একটা পারফরমেন্স হয়েছিল। আমি ক্যামিওটাও মানছি না, কিন্তু একটা টেরিফিক স্পন্টেনিয়াস পারফরমেন্স জয়দি, হয়েছিল। মূল গল্পটা কি পড়তে বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়, অবতারণিকা? আচ্ছা, স্ক্রিপ্টটা দিয়েই একদম শুরু। সেটাও নয়, কিচ্ছু না। মানিক কাকু ডেকেছে, কাজ করবে, ফিনিশ। আর কেউ? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলুন। আপনি এই যে বম্বেতে গেলেন, বম্বেতে? হ্যাঁ, বম্বেতে যাইনি, কাজ আমি করেছেন, বম্বেতেই ছিলাম। ঠিক আছে, বম্বেতে ছিলেন, আর যে কলকাতায় ছিলেন, না, এর কোনোদিন মধ্যে না। না, যাই হোক, কলকাতার ফিল্মেও মিশেছেন, আপনার কি মনে হয়েছে, পার্থক্যটা কোথায় মনে হয়েছে দুটোর মধ্যে, বম্বে আর কলকাতার ফিল্ম জগতে? ভেরি ডিফিকাল্ট। না, আমি আর একটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস বলুন। বম্বেতে লোকেদের কাছে সময় থাকে না, কলকাতায় লোকেদের কাছে অনেক সময়। হ্যাঁ, নমস্কার, আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। যখন আপনি মহানগর ছবিতে অভিনয় করলেন, তখন এই যে বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায়কে কি অনুভব করেছিলেন, নাকি পরে অনেক বছর পরে অনুভব করলেন যে কি বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আমি ছবি কাজ করলাম? সেই অনুভূতিটা কিভাবে পাল্টালো, এটা একটু যদি বলেন। আমি সুখেন বিশ্বাস, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। না, আমরা ভোপালে প্রত্যেক উইকেন্ডে, স্যাটারডে সানডে, বেশি সানডেতে বাংলা ছবি দেখতাম, আসতো। তো বাঙালিদের একটা ক্লাব ছিল, তারা তখন আমি দেখেছি, আমি জানতাম হি ইজ আ ভেরি ভেরি বিগ ডিরেক্টর, কিন্তু এত সিরিয়াসলি জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করার পর আই রিয়েলাইজড, কেননা যখন লোকেরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ফার্স্টলি আমি যখন স্কুলে ফেরত গেলাম, আমাকে নানরা বললো, ইউ হ্যাভ অ্যাক্টেড উইথ সত্যজিৎ রে? ইয়েস, ইয়েস সিস্টার, ইউ আর আ ভেরি লাকি গার্ল। তো মানে ইভেন দে নিউ, অ্যান্ড দেন আই স্টার্টেড আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি মাই গড, আই হ্যাভ বিন সো লাকি। একটু জোরে বলবেন। সমাপ্ত করতে চাই, সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ এবার এসছে, খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যাপার সবসময়ই থাকে। তো ফিল্মে
ফিল্মের সময় মানে যখন শ্যুট হয়েছে তখন কোথাও গিয়ে মানিক কাকুর সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার কোনো কথা কি মনে আছে যেটা না, আমি হয়েছে? মানিক কাকু স্যান্ডউইচেস খেত, চিকেন স্যান্ডউইচেস, অ্যান্ড আমি ইট ফ্রম দে। হ্যাঁ, করুন। কোথায় আপনি? ও আচ্ছা, একটু মাইকটা নিয়ে মাইক নিয়ে নিন, আর তাহলে এখানে এসে জিজ্ঞেস করুন, আমি অত দূর থেকে শুনতে পারবো না। হ্যাঁ, বেটার। এখন বুদ্ধি হয়ে গুড্ডির বিষয় কি বল? খুব ভালো। হ্যাঁ, Yeah, খুব ভালো, খুব ভালো। কি বলছে অভিমান? বুঝতে পারছি না, ক্লিয়ার না। কি কি বলবো, ভালো না অভিমানের এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে চাইছেন? এক্সপিরিয়েন্স? হ্যাঁ আচ্ছা, এবার আমার মনে হয় কি অদিতি শেষ করে দেওয়াই ভালো। হ্যাঁ, এবার কারণ আমরা তাহলে একটা ব্রেক, তারপর একটা ব্রেক, ছবিটা। তারপর একটা কি আরেকজন। ওকে। I don't know. You have to ask them. Call them next time and ask them. আচ্ছা, আমি একটা করতে চাই প্লিজ। এই 64-এ হ্যাঁ, এই পুরো গ্রুপটা গেছিল বার্লিনে, এবং মহানগর সত্যজিৎ বাবু অ্যাকচুয়ালি গট দ্য গোল্ডেন বেয়ার, yes. অ্যান্ড আপনি নো গোল্ডেন বেয়ার ওখানে না 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 না, সরি সরি, I মহানগর think সিলভার that was not Mahanagar. 64 মহানগরে বার্লিন। গোল্ডেন বই পাননি। আপনি সন্দীপ বাবু গেছিলেন তো 64? বাবুদাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, হঠাৎ আমাকে কেন? আমাকে তো প্রশ্ন না, করার আমি কথা না। ওনাকেই জিজ্ঞেস করছি। অনেকে ওখানে গেছিলেন, অনেকে আর.ডি. বানসালও ছিলেন। হ্যাঁ, আর ওখানে মানে জয়াদি কেন যেতে পারেনি, মানে ডিড ইউ? আমি এইটুকুনি রোলের জন্য বার্লিনে ডাকবে ওরা? না, ওখানে তো মাধবীজিও যাননি, ওখানে একটা শুধু বড় অনিলদা গিয়েছিলেন। না, ওখানে আপনি গেছিলেন, আপনার মা না না, আমি গেছিল। তো অভিনেতা নই, আমি অভিনেতার কথা বলছি। হ্যাঁ। অনিলদা গিয়েছিলেন, আর প্রডিউসার আমাদের আর.ডি. বানসাল গিয়েছিলেন, অবশ্যই গিয়েছিলেন। আর বাবা মা আর আমি গিয়েছিলাম, হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সিলভার বেয়ার প্লিজ, ওটা একটু আচ্ছা, গোল্ডেন বেয়ার নয়। গোল্ডেন Silver বেয়ার হচ্ছে অশনি সংকেতের জন্য। ওকে, আমরা তাহলে র্যাপ আপ করি। হ্যাঁ, তাহলে আর তো বোধহয় এখন কারোর প্রশ্ন নেই। তাহলে এখন I'm আমরা so একটা sorry ব্রেক if নিচ্ছি, I've not তারপরে Absolutely, no, মহানগরের perfect, স্ক্রিনিংটা absolutely perfect, absolutely perfect. Please, আজ এখন আছে। Of course you may. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না। ও কোশিশ। That is why your best performance was shown in seen in Koshish. I don't know if you think so, maybe. No, the Koshish you played a role of a dumb girl. So that is why you hated dialogue. কি বললেন? আমার প্রশ্নটা বাংলায় যদি করি, আপনি একটু আগেই বললেন যে আপনি ডায়লগ খুব পছন্দ করেন না, ইউ হেটেড ডায়লগ। তো সেই জন্যই কি আপনার বেস্ট পারফরমেন্স আমরা ওই কোশিশ ছবিতে পেয়েছি? না না না। There are absolutely no dialogue. হ্যাঁ, There was absolutely no dialogue on your part. Sorry. ঠিক আছে, এবার একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস হয়ে যাক।
আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা তো সমস্তটাই শুনলেন। এখন এই উপভোগ যে করলেন, এরপরে এই ভোট অফ থ্যাঙ্কসের বেশি বক্তব্য রেখে বোধহয় খুব ভালো কিছু হবে না। তবে আমরা কৃতজ্ঞ যে আপনারা এসেছেন, আনন্দ পেয়েছেন, উপভোগ করেছেন, এবং তার সঙ্গে আমাদের এই সংস্থাকে যারা যারা আর্থিকভাবে এবছর সাহায্য করেছেন এবং করে থাকেন, তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আগামী দিনে যাতে আরও ভালোভাবে করতে পারি সেই আশা রেখে এখন এটা শেষ করছি। আমরা মহানগর চলচ্চিত্রটা 10 মিনিট বাদে শুরু করব।